Good morning, students. Let's continue our class on free consent. We know uh, be in order to form a valid contract, the consent of both the parties to the contract should be free. And before discussing about free consent, we must say that there should be consent. Both parties should consent because the term consent itself is defined as two or more persons are said to consent when they agree upon the same thing in the same sense. So the term consent is used in the Contract Act in the sense of consensus ad idem or identity of minds. So before discussing whether the consent is free or not, first of all, consent should be present. Both parties should understand or should agree upon the subject matter of the contract, agree upon the terms and conditions of the contract in the same sense and in the same manner. Then only the question arises whether it is free or not. The consent should be free also. Both parties should voluntarily enter into the contract and there should not be any external pressure on either of the parties to enter into the contract. And when a consent is said to be free, it is also discussed in the Contract Act section 14 lays down that consent is said to be free when it is not caused by coercion, undue influence, misrepresentation, fraud or mistake. So there are five things, there are five categories of 5 reasons which make consent not free. They are coercion, etc. And we have discussed in yesterday's class coercion in detail. What is coercion? Coercion means exercising some physical pressure or some bodily damage, bodily injury is happening, or some one party induces the other party to enter into the contract by using some force or fear caused by bodily violence or imprisonment. Section 15 defines coercion as committing or threatening to commit any act forbidden by the Indian Penal Code, or the unlawful detaining or threatening to detain any property to the prejudice of any person with the intention of causing any person to enter into an agreement. എന്താ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത്? ഒന്നുകിൽ പിന്നെ ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡ്, ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമപ്രകാരം നിരോധിക്കപ്പെട്ട പണിഷബിൾ ആയ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളുടെ താല്പര്യത്തിന് വിരുദ്ധമായ പ്രോപ്പർട്ടി തടഞ്ഞു വെക്കുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുക. എന്തിനാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്? ഇൻ ഓർഡർ ടു ഇൻഡ്യൂസ് ഹിം ടു എൻ്റർ ഇൻ ടു ആൻ എഗ്രിമെൻറ്റ്, അയാളെ എഗ്രിമെൻറ്റ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നതിന് പ്രേരിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി. ഇനി നമുക്ക് സെക്കൻഡ് കാര്യം നോക്കാം. സെക്കൻഡ് തിങ് വിച്ച് കോസസ് കൺസെൻറ്റ് നോട്ട് ഫ്രീ, undue influence. The basic difference between coercion and undue influence is that in coercion, physical pressure is exerted. One party exercises some physical pressure or bodily pressure or exercises some force to induce the other person to enter into an agreement. Whereas in undue influence, the term itself suggests the meaning. Undue influence, mental pressure is exerted. Unduly, the person uses his superiority over the other person to get an unfair advantage out of the contract. That is undue influence. അതായത് രണ്ട് പേര് തമ്മിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന കോൺട്രാക്റ്റിൽ ഈ അൺഡ്യൂ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയാൻ കാരണം അല്ല ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത ഒരാൾക്ക് മറ്റേ ആളേക്കാൾ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു സുപ്പീരിയോറിറ്റി ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ്. അങ്ങനെയുള്ള പല കേസസ് ഉണ്ട്, നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ കാണും. സോ അങ്ങനെ ആ സുപ്പീരിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പൊസിഷൻ, ഒരു ഡോമിനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പൊസിഷനാണ് ഒരാളുള്ളത് മറ്റേ ആളേക്കാളും. എന്നിട്ട് ആ ഡോമിനൻ്റ് പൊസിഷനുള്ള അയാളുടെ ആ ഒരു സുപ്പീരിയോറിറ്റി ഒരു അൺഫെയർ അഡ്വാൻറ്റേജ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴാണ് കോൺട്രാക്ട് ഇസ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ അൺഡ്യൂ ഇൻഫ്ലുവൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സെക്ഷൻ 16 ആണ് അൺഡ്യൂ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്. സെക്ഷൻ 16 defines undue influence as a contract is said to be induced by undue influence where the relations subsisting between the parties are such that one of the parties is in a position to dominate the will of the other party and he uses the position to obtain an unfair advantage over the other. വളരെ ക്ലിയർ ആണ് ഡെഫിനേഷൻ. പറയാണ് ഒരു കോൺട്രാക്റ്റ് അൺഡ്യൂ ഇൻഫ്ലുവൻസിനാൽ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെട്ടതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അന്യായമായ സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കിയാണ് കോൺട്രാക്റ്റിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് എപ്പോൾ അനുമാനിക്കാം? എപ്പോഴാണ്? വേർ ദ റിലേഷൻ സബ്സിസ്റ്റിംഗ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പാർട്ടീസ് ആർ സച്ച് ദാറ്റ്, രണ്ട് പേര് തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ, രണ്ട് പേര് തമ്മിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ബന്ധം എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ are such that one of the parties is in a position to dominate the will of the other party. രണ്ട് പാർട്ടീസ് ഉണ്ട് കോൺട്രാക്ട്, നമുക്കറിയാം. അതിൽ അവർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഒരാൾ മറ്റേ ആളുടെ താല്പര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ ആളുടെ തീരുമാനത്തെ സ്വാധീനിക്കാവുന്ന ഒരു ഡോമിനൻ്റ് പൊസിഷനുള്ള ആളാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഒരാൾ മറ്റേ ആളുടെ തീരുമാനത്തെ, അയാളുടെ ഫ്രീഡത്തെ സ്വാധീനിക്കാവുന്ന ഒരു പൊസിഷനിലാണ് ഒരാളെങ്കിൽ
എന്നിട്ട് പിന്നെയോ ആൻഡ് ഹി യൂസസ് ദ പൊസിഷൻ, ആ പദവി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്വാധീനം ഉപയോഗിച്ച് ഹി ട്രൈസ് ടു ഒബ്റ്റെയിൻ ആൻ അൺഫെയർ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓവർ ദ അതർ, അന്യായമായൊരു ബെനിഫിറ്റ്, അന്യായമായൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് നേടിയെടുക്കാൻ അയാൾ ആ പൊസിഷൻ ദുരുപയോഗം ചെയ്താൽ അതിനെ അൺഡ്യൂ ഇൻഫ്ലുവൻസ് എന്ന് പറയും. ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് നോക്കാം. എ ഈസ് വെരി വീക്ക് ഡ്യൂ ടു സം ഇൽനെസ് ആൻഡ് ഹീസ് അണ്ടർ ദ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ബി എ ഡോക്ടർ. എ ഒരു പേഷ്യൻ്റ് ആണ്, ബി വളരെ ക്രിട്ടിക്കലായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ക്ഷീണിച്ച അവസ്ഥയിലുള്ള ഒരു പേഷ്യൻ്റാണ് എ, വളരെ വീക്കാണ്. അയാൾ ബി ചികിത്സിക്കുകയാണ്, ബി ഡോക്ടറാണ്. സപ്പോസ് ഇഫ് ബി ഇൻഡ്യൂസസ് എ, ഡോക്ടർ ഇൻഡ്യൂസസ് എ ടു എൻ്റർ ഇൻ ടു എൻ എഗ്രിമെൻറ്റ് ഫോർ ദ പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ആൻ അൺറീസണബിൾ റെമ്യൂണറേഷൻ, ദ കോൺട്രാക്ട് ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ അൺഡ്യൂ ഇൻഫ്ലുവൻസ്. ഈ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഡോക്ടർ പിന്നെ തൻ്റെ പദവി, അപ്പോൾ ഡോക്ടർ ഈസ് ഇൻ എ സുപ്പീരിയർ പൊസിഷൻ അല്ലേ, ആ പേഷ്യൻ്റ് വളരെ ക്ഷീണിച്ച അവസ്ഥയിലാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ ഒരു റിക്കവറി, ആ ഇൽനെസ് എന്നുള്ള റിക്കവറി കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഈസ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഓൺ ദ ഡോക്ടർ. സോ ദ ഡോക്ടർ ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി ഇൻ എ ഡോമിനൻറ്റ് പൊസിഷൻ ഓവർ ദ പേഷ്യൻറ്റ്. സോ ഹി യൂസസ് ദാറ്റ് പൊസിഷൻ to induce the patient to enter into an agreement for the payment of an unreasonable remuneration, അന്യായമായ വളരെ കൂടിയ റേറ്റ് ഉള്ള ഒരു റെമ്യൂണറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് എയെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയാണ്. സോ എ സപ്പോസ് ഇഫ് എ ഹാസ് നോ അതർ ഓപ്ഷൻ, അയാൾ അത്രയും ക്രിട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസീസിൽ വന്ന ആളാണ്, അതുകൊണ്ട് അയാൾക്ക് മറ്റൊരു നിവൃത്തിയില്ല അല്ലേ, അയാൾ മരിച്ചു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അയാൾ അതിനെ സമ്മതിക്കുന്നു. ദിസ് ഇസ് എ കോൺട്രാക്ട് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ അൺഡ്യൂ ഇൻഫ്ലുവൻസ്. ചിലപ്പോൾ റെമ്യൂണറേഷന് വേണ്ടി ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഒരു ഫേവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടി അയാളുടെ ദൗർബല്യത്തെ അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ വീക്ക് പൊസിഷനെ ഉപയോഗിച്ചാൽ അൺഡ്യൂ ഇൻഫ്ലുവൻസ് എന്ന് പറയും. അതാണ് എക്സാമ്പിൾ. ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം, വാട്ട് ആർ ദ സിറ്റുവേഷൻസ് ഇൻ വിച്ച് ദ ലോ ഇറ്റ് സെൽഫ് പ്രിസ്യൂംസ് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് അൺഡ്യൂ ഇൻഫ്ലുവൻസ്. ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ, ചില സിറ്റുവേഷൻസിൽ നിയമം തന്നെ അൺഡ്യൂ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉള്ളതായി പരിഗണിക്കും. There are certain situations, there are 3 situations in which law presumes that there is presence of undue influence in a contract. ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിൽ അന്യായ സ്വാധീനം ഉണ്ടാവാം എന്ന് അനുമാനിക്കുന്ന 3 സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന്, വേർ എ പേഴ്സൺ, അല്ല അങ്ങനെയല്ല, നോക്കിയോ, എ പേഴ്സൺ ഈസ് ഡീംഡ് ടു ബി ഇൻ എ പൊസിഷൻ ടു ഡോമിനേറ്റ് ദ വിൽ ഓഫ് അനദർ ഇൻ ദ ഫോളോയിങ് സിറ്റുവേഷൻസ്. അതായത് ഒരാൾക്ക് മറ്റേ ആളുടെ താല്പര്യത്തെ സ്വാധീനിക്കാൻ കഴിവുണ്ട് എന്ന് നിയമം അനുമാനിക്കുന്നത് ഈ താഴെ പറയുന്ന 3 സിറ്റുവേഷൻസിലാണ്. ഫസ്റ്റ് വൺ, വെയർ ഹി ഹോൾഡ്സ് എ റിയൽ ഓർ അപ്പാരൻറ്റ് അതോറിറ്റി ഓവർ ദ അതർ. 2 പേര് തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം വെച്ചിട്ട് ഒരാൾക്ക് മറ്റേ ആളേക്കാൾ വ്യക്തമായ ഒരു അതോറിറ്റി, ഒരു അധികാരം കൂടുതലുണ്ട്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ അധികാരം കൂടുതലുള്ള ആൾ അത് അന്യായമായി ഉപയോഗിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ മാസ്റ്റർ ആൻഡ് സെർവൻറ്റ്, പോലീസ് ഓഫീസർ ആൻഡ് അക്യൂസ്ഡ് എക്സെട്ര. You see the relationship between master and servant. The law presumes that the master has got some authority over the servant, or the police officer has got some authority over the accused. So these persons, master and police officer, may use that apparent authority over the weak person in order to gain an unfair advantage. This is one case of exercising undue influence. The law presumes that. അപ്പോൾ ഒരു പോലീസ് ഓഫീസറും അക്യൂസ്ഡും തമ്മിലൊരു കരാറുണ്ടായി, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാസ്റ്ററും സെർവൻറ്റ്, ഒരു തൊഴിലുടമയും വേലക്കാരനും തമ്മിലൊരു കരാറുണ്ടായി. അപ്പോൾ നിയമം അനുമാനിക്കുകയാണ് there may be chances of undue influence. Why? Because one person is in a position to dominate the will of the other because he holds some authority over the other. Number 2, ഇനി രണ്ടാമത് എപ്പോഴാണ് ഈ ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവുക? where he stands in a fiduciary relation to the other. The relationship between 2 parties are such that one person stands in a fiduciary relation to the other. What is fiduciary relation? Fiduciary relation means a relation of mutual trust and confidence. പരസ്പര വിശ്വാസത്തിൻ്റെയും പരസ്പര സഹകരണത്തിൻ്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഒരു ബന്ധമാണ് ഫൈഡ്യൂഷ്യറി റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറയാം. അങ്ങനെ ഒരാൾ മറ്റൊരാളുമായി ഫൈഡ്യൂഷ്യറി റിലേഷനിലാണെങ്കിൽ അവിടെയും അൺഡ്യൂ ഇൻഫ്ലുവൻസിന് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് നിയമം പറയുന്നു. ഇനി എവിടെയൊക്കെയാണ് ഫൈഡ്യൂഷ്യറി റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉള്ളതെന്നാണ് പറയുന്നത്. ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ഫാദർ ആൻഡ് സൺ, അച്ഛനും മകനും തമ്മിൽ, ഗാർഡിയൻ ആൻഡ് വാർഡ്, രക്ഷിതാവും നോക്കുന്ന ആൾ കുട്ടിയും തമ്മിൽ, വാർഡും തമ്മിൽ, അഡ്വക്കേറ്റ് ആൻഡ് ക്ലയൻറ്റ്, വക്കീലും കക്ഷിയും തമ്മിൽ, ഡോക്ടർ ആൻഡ് പേഷ്യൻറ്റ്, ദെൻ ഗുരു ആൻഡ് ഡിസൈപ്പിൾ, ഒരു റിലീജിയസ് ലീഡറും അതിൻ്റെ ഡിസൈപ്പിൾ ശിഷ്യനും തമ്മിൽ, ട്രസ്റ്റി ആൻഡ് ബെനിഫിഷ്യറി, ട്രസ്റ്റി സ്വത്ത് നോക്കി നടത്തുന്ന ആൾ, ബെനിഫിഷ്യറി ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് സ്വത്ത് നോക്കി നടത്തുന്നത്. So in this relationship, law presumes that there is a chance of undue influence, but there is no such relationship between mother and daughter or mother and son. അച്ഛനും മകനും തമ്മിലാണ് ഫൈഡ്യൂഷ്യറി റിലേഷൻ ഉള്ളത്, അമ്മയും മകനോ അമ്മയും മകളും തമ്മിലോ ഇല്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്ന് നമുക്ക് പറയത്തില്ല.
അപ്പോൾ ഈ കേസിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ സെക്കൻഡ് കേസിൽ താഴെ പറയുന്ന 6 കാറ്റഗറിയിൽ ഉള്ള ആളുകൾ തമ്മിൽ ഫൈഡ്യൂഷ്യൽ റിലേഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അർത്ഥം? If there is an agreement between advocate and client, the law presumes that there may be a chance of exercising undue influence by the advocate. Or if there is a contract between trustee and beneficiary or between guru and disciple, the law presumes that there is a basic presumption. Even in the absence of any dispute between the parties, the law presumes that there may be chance. And if there is any dispute between the parties, in all these cases, the onus, 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 or responsibility of proving that there is no undue influence is upon the party who is in dominant position. അതായത് ഈ പറയുന്ന എല്ലാ കേസിലും നിയമം അനുമാനിക്കുകയാണ് അൺഡ്യൂ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന്. ഈവൻ ഇൻ ദ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ഡിസ്പ്യൂട്ട്, ഒരു തരത്തിലുള്ള തർക്കവും പരാതിയും അവർ തമ്മിൽ ഇല്ല എങ്കിലും അങ്ങനെയുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടെന്ന് നിയമം കണക്കിലെടുക്കുകയാണ്. ഇനി എങ്ങാനും ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഒരു അലിഗേഷൻ വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിസ്പ്യൂട്ട് വരുന്നു എങ്കിൽ അവിടെ അൺഡ്യൂ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഇല്ല എന്ന് തെളിയിക്കാനുള്ള ബാധ്യത ഈ ആരാണോ സുപ്പീരിയർ പൊസിഷനുള്ളത് അവർക്കാണ്. മൂന്നാമത്തെ കേസ് എപ്പോഴാണ് ഡോമിനൻറ്റ് പൊസിഷനുള്ളത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ലോ പ്രിസ്യൂം ചെയ്യുന്നത്? where he makes a contract with a person whose mental capacity is temporarily or permanently affected by reasons of old age, illness or mental or bodily distress. അതായത് ഒരു സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള മെൻ്റലി ഫിസിക്കലി സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ അത്രയും സ്ട്രോങ് അല്ല, വളരെ ഫീബിൾ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വളരെ വീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളുമായിട്ട് കോൺട്രാക്റ്റിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു. മെൻ്റൽ ഓർ ഫിസിക്കൽ കപ്പാസിറ്റീസ് ടെമ്പറലി ഓർ പെർമനൻ്റ്ലി, താൽക്കാലികമായിട്ടോ സ്ഥിരമായിട്ടോ ചില വൈകല്യങ്ങളുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകളുള്ള ആളുമായിട്ട് കോൺട്രാക്റ്റിൽ എൻ്റർ ചെയ്താൽ ദ ലോ പ്രിസ്യൂംസ് ദാറ്റ് ദർ മേ ബി ചാൻസസ് ഓഫ് എക്സസൈസിങ് അൺഡ്യൂ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ബൈ ദ സ്ട്രോങ് പേഴ്സൺ. അപ്പോൾ അത് പ്രായാധിക്യം മൂലമുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന ഒരാളുമായിട്ട് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടു, അല്ലെങ്കിൽ ഇൽനെസ് അസുഖം മൂലമോ മെൻ്റൽ അഥവാ ബോഡിലി ഡിസ്ട്രസ് മൂലമോ വിഷമിക്കുന്ന ഒരാളുമായിട്ട് മറ്റൊരാൾ കോൺട്രാക്റ്റിൽ എൻ്റർ ചെയ്താൽ അവിടെ അൺഡ്യൂ ഇൻഫ്ലുവൻസിന് സാധ്യത ഉണ്ടെന്ന് നിയമം അനുമാനിക്കുന്നു. ഇവിടെയും ആരാണ് തെളിയിക്കേണ്ടത് അൺഡ്യൂ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഇല്ല എന്ന്? സുപ്പീരിയർ പൊസിഷനുള്ള ആളാണ്. 2 എക്സാമ്പിൾസ് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എക്സാമ്പിൾ 1, എ അഡ്വാൻസസ് മണി ടു ഹിസ് സൺ ബി. എ അച്ഛൻ അയാൾ തൻ്റെ മകനായ ബിക്ക് പണം കടം കൊടുക്കുകയാണ്. ആൻഡ് ഒബ്റ്റെയിൻസ് എ ബോണ്ട് ഫ്രം ഹിം ഫോർ എ ഹയർ എമൗണ്ട്. സപ്പോസ് ഒരു 1 lakh rupees ആണ് മകന് വായ്പ കൊടുത്തത്. എന്നിട്ട് മകനിൽ നിന്ന് 2 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഒരു ബോണ്ട് വാങ്ങി വെച്ചു. അതായത് 2 ലക്ഷം രൂപ തിരിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നുള്ള ഒരു സെക്യൂരിറ്റി അയാൾ വാങ്ങി വെച്ചു. ഇതെന്താണ്? ക്ലിയർ കേസ് ഓഫ് അൺഡ്യൂ ഇൻഫ്ലുവൻസ്. ബിക്കോസ് ഫാദർ ആൻഡ് സൺ ഫൈഡ്യൂഷ്യൽ റിലേഷൻ ആണ്. ഫൈഡ്യൂഷ്യൽ റിലേഷൻ ഇനി കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ദ പ്രിസംപ്ഷൻ ഈസ് ദാറ്റ് ദർ മേ ബി ചാൻസ് ഓഫ് എക്സസൈസിങ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്ലിയർ കേസ് ഓഫ് അൺഡ്യൂ ഇൻഫ്ലുവൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. കോൺട്രാക്ട് ഈസ് വോയിഡബിൾ. നമ്മൾ എന്താ ഇഫക്റ്റിന് ഇപ്പോൾ പഠി. സെക്കൻഡ് വൺ, an illiterate wife, ഒരു വിദ്യാഭ്യാസം വിവരമൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു വൈഫാണ് എ, വാസ് ഫോഴ്സ്ഡ് ബൈ ഹർ ഹസ്ബൻഡ് ടു മോർട്ട്ഗേജ് ഹർ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഇൻ ഫേവർ ഓഫ് ബി. ഒരു ഹസ്ബൻഡ് കുറച്ച് വിവരമുള്ള ആളാണ്, വൈഫിന് അത്ര വിവരമില്ല, ഇല്ലിറ്ററേറ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ഹസ്ബൻഡ് വൈഫിനോട് എന്താ പറയുക? she was forced or she was under pressure by her husband to mortgage her properties in favor of B. ചിലപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ അടുത്ത റിലേറ്റീവോ അല്ലെങ്കിൽ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും സുഹൃത്തൊക്കെ ആയിരിക്കും ബി. അയാൾക്ക് വേണ്ടി തൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് പണയപ്പെടുത്തുക. മോർട്ട്ഗേജ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്യൂരിറ്റി ആയിട്ട് ഓഫർ ചെയ്യുക. ബാങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് ലോൺ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് സെക്യൂരിറ്റി ആയിട്ട് ഓഫർ ചെയ്യുന്നതിനാണ് മോർട്ട്ഗേജ് ചെയ്യുക അഥവാ പണയപ്പെടുത്തുക എന്ന് പറയുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഹസ്ബൻഡ് തൻ്റെ കഴിവ് കുറഞ്ഞ ഭാര്യയുടെ സ്വത്തുക്കൾ നിർബന്ധിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ പ്രഷർ ചെലുത്തി തൻ്റെ സുഹൃത്തോ റിലേറ്റീവോ ആയ ബിക്ക് വേണ്ടി പണയപ്പെടുത്താൻ നിർബന്ധിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ പണയപ്പെടുത്തി. ലേറ്റർ ബി ഫയൽ എ സ്യൂട്ട് ടു എൻഫോഴ്സ് ദ മോർട്ട്ഗേജ്. പിന്നീട് അത് ബി പണം തിരിച്ചടയ്ക്കാതെ വരുമ്പോൾ ആ മോർട്ട്ഗേജ് എൻഫോഴ്സ് ചെയ്യാൻ, അതായത് വൈഫായ എയുടെ പ്രോപ്പർട്ടി വിറ്റ് പണം ഈടാക്കാനുള്ള ഒരു കേസ് ഫയൽ ചെയ്തു. The court held that A, the wife, was under undue influence of her husband and that B, who had full knowledge of all these facts, was not entitled to enforce the mortgage. അപ്പോൾ കേസ് മനസ്സിലായോ? എ ഒരു ഇല്ലിറ്ററേറ്റ് വൈഫാണ്. ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ നിർബന്ധം സഹിക്കുക വയ്യാതെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ ബന്ധുവോ സുഹൃത്തോ ആയ ബിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് തൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് മുഴുവൻ പണയപ്പെടുത്തി. അവസാനം ബി പണം അടയ്ക്കാതെ വന്നപ്പോൾ എയുടെ പ്രോപ്പർട്ടി വിൽക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനമായതിന് കേസ് ഫയൽ ചെയ്തു. പക്ഷേ കോടതിയിലെത്തിയപ്പം കോടതി ആ കേസ് തള്ളി. കാരണം എ വാസ് അണ്ടർ അൺഡ്യൂ ഇൻഫ്ലുവൻസ്. അതുപോലെ തന്നെ ബി, അയാൾ വെറും നിരപരാധി നിഷ്കളങ്കനല്ല, അയാൾക്ക് ഇതേക്കുറിച്ച് ഫുൾ നോളജ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹി ഈസ് നോട്ട് എൻറ്റൈറ്റിൽഡ് ടു എൻഫോഴ്സ് ദ മോർട്ട്ഗേജ്. ഇനി എന്താണ് അൺഡ്യൂ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഇഫക്റ്റ് എന്ന് നോക്കാം. എ കോൺട്രാക്ട് എൻറ്റേർഡ് ഇൻടു ബൈ അൺഡ്യൂ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഇസ് വോയിഡബിൾ അറ്റ് ദ ഓപ്ഷൻ ഓഫ് ദ പേഴ്സൺ ഹൂസ് കൺസെൻറ്റ് വാസ് സോ കോസ്റ്റ്. ആരാണോ സമ്മർദ്ദത്തിന് അടിപ്പെട്ടത്, അതാണ് അഗ്രീഡ് പാർട്ടി. ആരാണോ സമ്മർദ്ദത്തിന് അൺഡ്യൂ ഇൻഫ്ലുവൻസിന്
കീഴ്വഴങ്ങിയത് അല്ലെ നഷ്ടം വന്ന ആൾ അയാൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കോൺട്രാക്ട് ക്യാൻസൽ ആവും. ഇറ്റ് ഈസ് വോയിഡബിൾ, നോട്ട് വോയിഡ്. അസാധുവല്ല, അതിൽ തന്നെ അസാധുവല്ല. കോൺട്രാക്ട് വേണമെങ്കിൽ വാലിഡ് ആക്കി അയാൾക്ക് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ വോയിഡ് ആണെന്ന് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം. മറ്റേ ആൾക്ക് ചോയ്സ് ഒന്നുമില്ല. അഗ്രീഡ് പാർട്ടി എന്താണോ തീരുമാനിക്കുക അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ മാത്രമേ ദ ഡോമിനന്റ് പാർട്ടിക്ക് സാധിക്കൂ. സോ അൺഡ്യൂ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ക്ലിയർ ആണോ? Exercising a mental pressure over the other party. Why or how this mental pressure is exercised? Because of the relationship, because of the nature of relationship. The nature of relationship between two parties are such that one of the parties is in a dominant position over the other, and he uses that dominant position to obtain an unfair advantage. എക്സാമിന് വളരെ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, വാട്ട് ആർ ദ സിറ്റുവേഷൻസ് ഇൻ വിച്ച് ലോ പ്രിസ്യൂംസ് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് അൺഡ്യൂ ഇൻഫ്ലുവൻസ്. അനുമാനിക്കുന്ന നിയമം അൺഡ്യൂ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ടെന്ന് അനുമാനിക്കുന്ന 3 സാഹചര്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? എന്തൊക്കെ? ഒന്ന്, വേർ ഹി ഹോൾഡ്സ് എ റിയൽ ഓർ അപ്പാരന്റ് അതോറിറ്റി ഓവർ ദ അതർ. രണ്ടുപേര് തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഒരാൾക്ക് മറ്റേ ആളേക്കാൾ അധികാരമുണ്ട്, പോലീസ് ഓഫീസർ, അക്യൂസ്ഡ്. ഓക്കെ. ദെൻ ഹി സ്റ്റാൻഡ്സ് ഇൻ എ ഫൈഡ്യൂഷ്യൽ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ അതർ. മ്യൂച്വൽ ട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് കോൺഫിഡൻസ് അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയ ബന്ധം, ഫാദർ ആൻഡ് സൺ, അഡ്വക്കേറ്റ് ആൻഡ് ക്ലയൻറ്റ്, പോലീസ് ഓഫീസർ ആൻഡ് അക്യൂസ്ഡ്, ഗുരു ആൻഡ് ഡിസൈപ്പിൾ, ഒക്കെ ഇത്തരം ബന്ധമാണ്. പിന്നെ ഒരാൾ enters into a contract with another person whose mental capacity is temporarily or permanently affected by reasons of old age, illness, or physical or mental distress. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അൺഡ്യൂ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉള്ളത്. കോൺട്രാക്ട് വോയിഡബിൾ ആണ് അറ്റ് ദ ഓപ്ഷൻ ഓഫ് ദ പേഴ്സൺ ഹൂസ് കൺസെന്റ് വാസ് നോട്ട് ഫ്രീ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തേക്ക് ഇത് മതി. നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഫ്രോഡ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. താങ്ക് യു.